प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल शिवराज ढिल्लों दे विच। चैनल नूं सबसक्राइब करो अते नाल ही वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर करना है। अज असीं पढ़न जा रहे हाँ भारत विच लोकतंत्र नूं सफल बनाउण लई सुझाव। पिछले लगभग 70 साल तो भारत विच लोकतंत्री व्यवस्था लागू है और सफलतापूर्वक चल रही है, पर फिर भी बहुत सारिया ऊणताइयां, बहुत सारिया कमियां, समस्यावां अते चुनौतियां नूं भारतीय लोकतंत्र जिहड़ा है वो सामना कर रहा है। असीं इस वीडियो के पहले दो भागों के विच पहले भाग दे विच विशेषतावां भारतीय लोकतंत्र दीयां की विशेषतावां ने की उपबंध किए गए हैं, तो दूजे भाग दे विच किहड़ियां समस्यावां बारे विस्तार दे विच पढ़ चुके हैं। तो इस भाग दे विच भारतीय लोकतंत्र नूं सफल बनाउण लई सुझाव डिस्कस करांगे। होर की करना बनता है जिहदे नाल भारतीय डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी होर भी स्ट्रोंग हो जाए। सो लोकतंत्र की सफलता लई उचित वातावरण की लोड़ हुंदी है, क्योंकि लोकतंत्र डेमोक्रेसी किते जंगल दे विच नहीं हुंदी, उत्थे ही हुंदी है जिथे इंसान हुंदे आ, मनुख रहिंदे आ। सो लोकतंत्र को सफल बनाने लई चंगा वातावरण माहौल सिरजन की लोड़ हुंदी है। तो बहुत सारिया समस्या भारतीय लोकतंत्र जिहड़ा है उन्हां दा सामना कर रहा है। सो जिहड़ियां अगे असीं डिस्कस करांगे वो सारियां जिहड़ियां व्यवस्थावां ने वो होणियां चाहीदियां ने भारतीय लोकतंत्र नूं सफल बनाउण दे लई। सब तो पहला विद्या का प्रसार। जदों असीं समस्यावां पढ़ियां सी तो उहदे च एक पॉइंट पढ़िया सी अनपढ़ता। ते अनपढ़ता नूं असीं एक वड्डा कारण मन्निया सी कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता लिए अनपढ़ता एक वड्डा कारण है। अनपढ़ व्यक्ति कोले जागरूकता नहीं हुंदी, अनपढ़ व्यक्ति नूं अपने अधिकारां ते कर्तव्यां दा ज्ञान नहीं हुंदा। इसलिए अनपढ़ता जिहड़ी है, अनपढ़ व्यक्ति जिहड़ा है वह लोकतंत्र च क्रियाशील रूप च भाग नहीं लैंदा गा। सो जिहड़ा विद्या का प्रसार है, सिੱਖਿਆ का जिहड़ा प्रसार है वह बहुत जरूरी है इस समस्या नूं दूर करने लई। तो जिहड़ी सारे सर्वजनक बाल मत अधिकार दा दिता हुआ कि सारिਆਂ ਨੂੰ बिना किसी भेदभाव तो अधिकार, पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ सर्वजनक विद्या भी जरूरी है भी सारे पढ़े भी होण। असीं जाणदे हाँ कि भारत 'ਚ 27-26-27% लोग अनपढ़ है। साडी लिटरेसी रेट जिहड़ी 74-75% है, तो लगभग 25-26% जिहड़े लोग ने जां 27% लोग ने वो हजे भी अनपढ़ है। तो जिहड़े पढ़े भी है 75%, इट डजंट मीनस कि वो जागरूक है, उन्होंने ज्ञान है। उन्होंने सिर्फ 20-25% होणगे, 20 तो 25% जिहड़े चंगी तरह पढ़े लिखे ने, जिन्होंने कह सकते हैं पढ़े लिखे। बाकी जिहड़े ने 50% जिन्होंने असीं साखर गिणदे हाँ वो तो उही लोग है जिन्होंने सिर्फ साइन करने आउंदे है जां वो अखर जोड़ के पढ़ लैंदे आ, जिन्होंने साखरता की असीं परिभाषा मनदे हाँ। सो जिहड़ा विद्याहीन नर है पशु समान हुंदा, अर्थात जिहड़ा अनपढ़ व्यक्ति है वो अपने अधिकारां कर्तव्यां बारे नहीं जानदा गा, सरकार दी जिम्मेवारियां बारे भी ठीक तरह उन्होंने पता नहीं हुंदा गा। सो उहदी जिहड़ा दृष्टिकोण है उहदे च भी विशालता नहीं हुंदी गी। चंगे नागरिक दे जिहड़े गुण है वो कई बारी विकसित नहीं हो पाउंदे गे। इस करके जिहड़ी विद्या है वो चंगे नागरिकां दे गुणां दा प्रसार करदी है, व्यक्ति नूं सुचेत नागरिक बनाउंदी है। ते भारत च लोकतंत्र की सफलता लई विद्या का प्रसार किया जाना बहुत जरूरी है। अनपढ़ता का कारण ही जिहड़े साडे विधायक ने, नुमाइंदे ने, वो अजिहे नुमाइंदियां की चोण हो जाती है जो किसी भी तरह संसद दे विच, राज विधान सभा जाण दे योग नहीं हुंदे गे। इस तो बाद है सਦੀवी जागरूकता, अवेयरनैस। जागरूकता बहुत जरूरी है। किसी पढ़े लिखे व्यक्ति भी जेकर जागरूकता नहीं है तो वह भी अनपढ़ां दे समान ही है। पढ़ाई के नाल जागरूकता बहुत जरूरी है, अवेयरनैस बहुत जरूरी है। सो सਦੀवी जागरूकता लोकतंत्र की कीमत है। लोकतंत्र जागरूकता के उत्ते ही निर्भर करता है, क्योंकि लोकतंत्र जिहड़ा है वह कोई घड़ी कढ़ाई या बनी बनाई चीज़ नहीं है जिहड़ी असीं किसी देश के उत्ते ला सकते हैं। लोकतंत्र लोकां दी सरकार, लोकां चों ही चुनी जानी है तो लोकां ने ही चुननी है। तो जेकर लोग ही जागरूक नहीं होणगे तो वो किहो जी सरकार चुनणगे, किहो जे नुमाइंदे उन्हां चों चुने जाणगे। सो लोकतंत्र की सुरक्षा लिए भी जरूरी है कि लोग जागरूक रहन। जो भी सरकार कोई गलती करती है, कोई विधायक गलती करता है, तो उन्होंने अगलियां चोणां 'च जिहड़ा है उन्होंने अगलियां चोणां 'च जाण दा मौका ना मिले, वो अगलियां चोणां दे विच जिੱਤ प्राप्त ना कर सके, जां उन्होंने उत्थे उन्होंने सवाल जवाब करके इस्तीफा देने लिए मजबूर किया जा सके। सो लोकतंत्र कोई आपे चलाने वाली मशीन तो है नहीं, लोगों ने चलाउणी है। सो इसके जिहड़े चालक है जिहड़े च रुचि नहीं रखते तो सफलतापूर्वक चलाना जिहड़ा है वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए लोगों की लोकतंत्री संस्थावां ते देश सामने आने वाली समस्याओं 'च रुचि
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਪੇਟ ਨਾ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਊਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਲਾਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਿਰੀ ਕਲਪਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਆਮਦਨ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਮਦਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ ਮੁੱਢਲੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੀ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੱਧ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਖਾਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਹੌਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਮਦਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ। ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੂਤ ਛਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਤ ਛਾਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ ਹੈ 17, ਆਰਟੀਕਲ 17। ਆਰਟੀਕਲ 17 ਜਿਹੜਾ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਛੂਤ ਛਾਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ ਉਹ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੇ ਗੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਛੂਤ ਛਾਤ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਭਾਈਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ।
ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ 2020 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 80ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 200, 400, 500 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਬ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਗੇ। ਸੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਬਾਬੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 80ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਨੈਤਿਕ ਆਚਰਣ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਛੂਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਉੱਚਾ ਨੈਤਿਕ ਆਚਰਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੜੀ ਦੁਰਲਭ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਠੱਗੀ ਕਰਨਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਪਤ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਆ ਹੈ, ਘਿਓ ਹੈ, ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ਬਾਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਨਾ ਹੋਊਗੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨਾ ਹੋਊਗੀ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ, ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਤਿਕ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ ਉਹ ਉੱਚੇ ਨੈਤਿਕ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਨੈਤਿਕ ਆਚਰਣ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਐਂਡ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ, ਤਕੜਾ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਅਕ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਆਦਿ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ,
ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੌੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੀਸ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਵੱਸ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਆਤੰਕ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਠੋਰ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੈਸ, ਫਰੀ ਐਂਡ ਓਨੈਸਟ ਪ੍ਰੈਸ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ 4 ਸਤੰਭ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਥੱਲੇ 4 ਪਿੱਲਰ ਲੱਗੇ ਆ, 1 2 3 4। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ 3 ਪਿੱਲਰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। 1 ਇਜ਼ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, 2nd ਇਜ਼ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਐਂਡ 3rd ਇਜ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਅਸੀਂ 4 ਸਤੰਭ, 4 ਪਿੱਲਰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਨਲੀ 3 ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ: ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਸ, ਮੀਡੀਆ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਲਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਹੀ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੇ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਖਬਰ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਿਰਪੱਖ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰੈਸ। ਫਿਰ ਹੀ ਲੋਕਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਲੋਕਮਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਸਹੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਚੰਗੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਾ ਹੋਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦਬਾਅ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਊ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹਿੱਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਆ, ਹਰ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟੀਵੀ ਹੈ,
बहुत थोड़े चैनल है तो बहुत थोड़े अखबार है जिहड़े थोड़ी बहुती सुतंत्र जां ईमानदारी की गल करते हैं जां सही खबर लाउंदे है, नहीं तो सारे विकाऊ है, विके हुए है। ये मीडिया का साडे भारत च लोकतंत्र की असफलता लई जां साडे देश की बदहाली लई प्रैस वड्डे पद्धर ते जिम्मेवार है। हाँ, अज सोशल मीडिया काफ़ी वधिया रोल प्ले कर रहा है। लोग अपने ਜਿਹੜੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੇਕ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ। ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ। ਧਰਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 85% ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ। 12-13% ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। 2% ਸਿੱਖ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ % ਜੈਨ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਧਰਮ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਹ ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ, ਘੱਟ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ। ਸੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਯੋਗ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਘੱਟੇ ਹੋਏ। ਸਵਸਥ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹੈਲਦੀ। ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੈ, ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੈ, ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਰਥਾਤ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗੀ, ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ। ਸੋ ਲਾਰਡ ਬ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ, ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੀ, ਇਹ ਲਾਰਡ ਬ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਨਾ ਕਿ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਖੇਤਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੋੜਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਉਹਨੂੰ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡ ਨਾ ਸਕਣ। ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ।
ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੋਈ ਹੈ। 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣੇ। ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਾਰੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਨਰਸਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 3 ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ 73ਵੀਂ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, 2 ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਖਰਚੀਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੀਆਂ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁੰਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੇਕਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਕਤਲ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਆਰੋਪ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੀ ਠੀਕ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਚ ਠੀਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਦੇਖਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਚੁਣਦੇ ਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਨਸਲ ਆਦਿ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 11ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 233। ਇਮੈਜਿਨ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 233 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਉਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਉੱਚ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਚਿੱਤ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ
ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਮਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ। ਸੋ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 1990 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ 1997 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਅੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ, ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਕਿ 10-10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, 15-15 ਸਾਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਸਫਲਤਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਔਰ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਘਟ ਸਕੇ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਸਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਏਗੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।